Hi aspirants and students, welcome to Guru Globe YouTube channel. I am Guru Prasad Hattigaudar from Vijaypur district. Dear students, in this video I am going to discuss with you about the Cholas and Hoysalas of Dwara Samudra. So before of this, if you are still not subscribed to our channel, please subscribe and like this video, comment and share to everywhere. Okay, yes. So and as per your suggestion, I am going to make this video in both languages. That's what English medium and as well as in Kannada medium. Okay. So what's the content? Let's see. It is on the screen. So 8th standard social science textbook history part, there is a last chapter is there. Chapter number 12, the Cholas and Hoysalas of Dwara Samudra. So ಚೋಳರು ಮತ್ತು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು ಅಂತ. So Cholas, first I am taking the content as per textbook. What is the given textbook? That's only I am taking here. The first one topic is about the Cholas. So Cholas, it is one of the famous and very important dynasty in South India. Okay, so Cholas, they ruled Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh from 9th century to 13th century. So Cholas basically means before of the rule, they were the subordinate kings to the ಪಲ್ಲವಾಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಚೋಳರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇವರು ಪಲ್ಲವರ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ the Cholas, they spread the Indian culture in foreign lands, and the Cholas, already I told you, that is Cholas, they are the subordinate to the Pallavas. And as per Sangam literature, Karikala Chola is the founder of Chola dynasty. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚೋಳರ ಪ್ರಥಮ ಅರಸ ಅಥವಾ ಈ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ, he established the Chola dynasty. The question may be raised in exam, who is the founder of Chola dynasty? The answer that is yes, Karikala Chola. Then capital city, that is Tanjavur. Tanjavur, it is now in Tamil Nadu state. So Tanjavur, this city, it was built by Karikala Chola. ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ ಈಗೇನು ಫೌಂಡರ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಆತ ಈ ಒಂದು ತಂಜಾವೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ವಿ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ two important kings are there. The first one, that is first Raja Chola. So he ruled from 985 CE to 1016 CE. And another one king is there, that is first Rajendra Chola. His period 1012 to 1044 CE. That is one. Okay, so these all things on the screen. I suggest you better you take down these notes in your notebook also. It may help you to write the answer in exam also. Okay, as I already know, there is a board exam for 8th standard in 2024 2023 and 2024 academic year. Okay, next one, first Raja Chola. So first Raja Chola, he defeated the Cheras, Gangas and Pandyas. ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ ಚೋಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಚೇರರನ್ನ, ಗಂಗರನ್ನ, ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ he built the naval force. That's what ನೌಕಾಸೇನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, naval force, and he captured the Sri Lanka. So nowadays also we see that the Tamilians, their influence in Sri Lanka and even other islands also. ಸೊ ಅವಾಗ ಆರಂಭದಂತಹ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಆಟ್ ತಂಜಾವೂರು. ಸೊ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾನೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಆದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್, Vijayala Chola, he shifted his capital city from Urayur to Tanjavur. So before of that to Urayur, it was a capital city, but shifted to the Tanjavur. And early days they are the subordinate to the Pallavas. Then first Aditya, he killed Aparajita Varma, who was the famous king of Pallava, and in Tondai Mandala war. ಅಂದರೆ ಈ ತೊಂಡೈ ಮಂಡಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಆದಿತ್ಯನು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಳನು ಈ ಅಪರಾಜಿತ ವರ್ಮ ಪಲ್ಲವರ ಅಪರಾಜಿತ ವರ್ಮನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪರಾಂತಕ. ಎಸ್, ಪರಾಂತಕ ಹಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ರಾಜಸಿಂಹ ವರ್ಮ ಆಫ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮಧುರೈ. ಸೊ ಈ ಮಧುರೈಯನ್ನ ಇವನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಟೈಟಲ್ ಬೈ ದಟ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಧುರೈ ಕೊಂಡ. ಮಧುರೈ ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಪರಾಂತಕ ರಾಜಸಿಂಹವರ್ಮನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅದರ ಪಾಂಡ್ಯರ ರಾಜಸಿಂಹವರ್ಮನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮಧುರೈ ಕೊಂಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಫಸ್ಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ ಹಿ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ದ ಜಯಸಿಂಹ ಆಫ್ ಚಾಲುಕ್ಯ ಇನ್ ಮಸ್ಕಿ ವಾರ್. So it was held in 1012 CE. First Rajendra Chola, he defeated the Jayasimha. Jayasimha, he was the king of Chalukya. That is one. And another one, he defeated the Mahipal of Bengal and earned the title Gangai Konda Chola. So this first Rajendra Chola, he earned another one title, that is Gangai Konda Chola. So that is one. And another one, first Rajendra Chola, he built a new capital city, that is Gangai Konda Cholapuram. Gangai Konda Cholapuram. And he built the Cholagangam Lake. ಅಂದರೆ ಚೋಳಗಂಗಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೋಳಾಸ್. ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಂಡಲಂ, ಕೊಟ್ವಾಂಗಿ, ನಾಡು, ಕುರ್ರಂ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಕುರ್ರಂ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ತರ ಕುರ್ರಂ ಅಂತಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂಡಲಂ, ಕೊಟ್ವಾಂಗಿ, ನಾಡು, ಕುರ್ರಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಉರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವಿಲೇಜ್. ಹಿಯರ್ committee of subjects means citizens or people of the village. That time everyone village had one committee and that committee is called ur. Now we call it ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಾಗ ಉರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚೋಳ, it is administration was a development of the self governance of the village. So self governance or self government, there is one chapter in 8th standard, you know, that is local self government. So in that already you have studied gram panchayat, taluk panchayat, jilla panchayat, that's what district panchayat we called. So that kind of self governance system was existed in Chola's period only. ಅಂದ್ರೆ ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಅಧಿಪತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಾಗಲೇ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ತರಕುರ್ರಂ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಿಲೇಜ್. So every Kurram had a village committee and it is named as Mahasabha. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. That committee it was called Mahasabha and this was also called Perumaguri and its members are called Perumakkal. ಏನು ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಥರ ಅವಾಗರ್ನ ಪೆರುಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವರ್ ಚೂಸನ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ Cholas only. Okay, then about the literature. Okay, Sanskrit scholars and rich people were allowed to for the contesting in election. ಅಂದರೆ ಆವಾಗಿನ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಮುಖರು, ರಾಜ ಪ್ರಮುಖರು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೆನ್ 1/6 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರಿಂದ 1/6 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಭೂ ಕಂದಾಯವನ್ನ ಅವರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಲೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ಚೋಳಾಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಅಂತಿದೆ, ಆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಚೋಳರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Okay, then another one, the Brihadishwara temple in Tanjavur. That's already I told you, Brihadishwara temple. It is a very famous temple and one of the foremost contribution of the Cholas. That temple, its height is 500 feet. ಅದರ ಎತ್ತರ 500 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ. Then its courtyard, ಅದರ ಅಂಗಳ ಪ್ರಾಂಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That ಪ್ರಾಂಗಣ it is, that's a courtyard, it is 200 feet wide and its ಶಿಖರ is 200 feet tall. ಅದರ ಶಿಖರವೇ 200 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
So that's one. And the Choleshwara temple, it was built by the Rajendra Chola. And another one, that Aprameya temple near Channapatna, the Choleshwara temple in Beguru. That's Beguru, it is in Bengaluru. Okay, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೋಳೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಚೋಳ ಕಟ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಬಿನ್ನಮಂಗಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ಚೋಳಾಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೋಳರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳು. ದೆನ್ ದ ಐಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿವ, ಗಣಪತಿ, ವಿಷ್ಣು, ದುರ್ಗಾ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೇಮಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ of the Cholas, because Cholas basically they are the Shaivas. ಅಂದರೆ ಅವರು ಶೈವರು, ಶಿವನ ಆರಾಧಕರು. ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದೇವರುಗಳು ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ಪಾರ್ವತಿ, ಇಂತಹ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್, the Cholas established many agraharas to encourage the education. Agraharas means the learning centers. Present what we say, the school, colleges, universities are there. Like that, agrahara, it was a learning center. They built some agraharas also for giving the education. Then another one, Uttara Meruru Agrahara is a famous among these temples. So these centers of the education. Uttara Meruru Agrahara ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. Then they were also ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಆಗ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ತಮಿಳ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೌಂಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಚೋಳಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆತಿದ್ದು ಚೋಳರಿಂದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, noteworthy point is there, that is works are there during their time. Some works are written, that is Ramayana. That is Ramayana, it is written by the Kamba and it is called Kamba Ramayana. Keep it in mind, Kamba Ramayana written by Kamba. Okay, but version Ramayana, it is written by, already you know, that is Maharshi Valmiki. Okay, then Periya Purana, it is composed by Secular. Secular composed Periya Purana. Secular no Periya Purana ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. then Tirukadeva, he wrote another one book, that is Jivika Chintamani. So these are all the content about the Cholas. Then another one topic is there, that is the Hoysalas of Dwarasamudra. In this chapter, in this topic, I am going to give you some videos which are related to Hoysalas. Okay, so ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹಳೇಬೀಡು. ಈಗಿನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳೇಬೀಡನ್ನ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ Hoysala's period, it started from 984 to 1346 CE. 984ರಿಂದ 1346ರವರೆಗೆ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ dynasty, Hoysala dynasty, it is founded by the Sala. So already you know, Hoysala, it is one of the famous and very important dynasty of Karnataka, even in South India also. Okay, their capital city Dwarasamudra. And emblem, it is idol of Sala killing a tiger. So who is this Sala? Why did he kill the tiger? Why it was become the emblem? So there is one interesting story. That story is also given in your 8th standard social science textbook. So regarding that, I have made one video by visiting to that place. ಅಂದರೆ ಈ ಹಳೇಬೀಡಿನ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಂತಂದರೆ ನೃಪಕಾಮ, ಎರೆಯಂಗ, ಬಲ್ಲಾಳ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ, 4 kings are very important in this dynasty. So what is that video? Let's see. ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ, ಸ್ಥಳ ಹುಲಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಊರು ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು.
ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಅಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಇರೋದು ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಆ ಗುರುಗಳು ಯಾರು, ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನನ್ನ ಕೂಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಥಳ ಆತ ಆಗ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ. ಆತ ದೇವಿ ವಾಸಂತಿಕಾ ದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವರು ಕೂಗಿ ಕರೆದನ್ನ ನೋಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ಹುಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳಗ ನಡೀತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಸ್ಥಳನಿಗೆ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನ ದೂರದಿಂದ ಎಸೆದು ಆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡಿ, ಹೊಯ್ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡಿ ಸ್ಥಳ, ಆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಆ ಆಯುಧವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನವಾಗಿ, ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಈಗಲೇ ನೀವು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ SST ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಿರಿ. ಈಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಸರ್, ಆನಂದ್ ಸರ್, ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hi viewers and students, there is a chapter in history 8th standard social science textbook, Hoysala and Chalukyas of Kalyana. So in that chapter one temple is mentioned and photo is also given in textbook. That photo is Hoysaleshwara temple. Now we are at Hoysaleshwara temple, and Hoysaleshwara temple, it is located in Halebeedu of Hasana district. And here our close friend Vidyanand sir is here, and Mahantesh sir, and our one of the beloved friend Anand sir is also with me. See, this temple, it was built in the year of 1121 by Vishnuvardhana. Vishnuvardhana, he is the famous king in Hoysala dynasty. See, this dynasty, it was built by him because of he won the war against of the Cholas, and his military general was there. His name Ketamalla. Ketamalla, he took the responsibility to build this temple, and this temple is one of the beautiful and the greatest temple in India, and also it is recognized as one of the World Heritage Sites in India. So what are the contents? Let's see. So now I am going to explain you this content in both medium, English and Kannada. Okay, video ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. So what's the next content? Let's see. It is on the screen. So these kings, means Hoysala kings, they made the significant contributions, very important contributions to the literature, education, art, architecture and irrigation. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಯ್ಸಳರು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Then Vishnuvardhana, he is also called Bittideva. Vishnuvardhana is the very famous king in Hoysala dynasty. So Vishnuvardhana, he defeated the Cholas and earned a title, that is Talakadugonda. So ಅವನು ಚೋಳರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಚೋಳರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. That is what we call here Talakadugonda. Okay, then he built the Kirti Narayana temple in Talakadu and Channakeshwara temple at Beluru. Channakeshwara temple, that temple photo and video also I will show you in this video only. Okay, then he tried to expand his kingdom but was defeated by the Chalukyan king 6th Vikramaditya. ಈ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್, ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವನು ಈ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜನಾದಂತಹ 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ Chalukya's chapter. Okay, then the photo is on the screen. Kirti Narayana temple, it is in Talakadu. It is the capital city of Ganga. Just remember that one. Okay, yes sir. Then another one is on the screen, Channakeshwara temple at Beluru. Channakeshwara temple, it was built over 3 generations and took 103 years to finish.
ಈ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಟೆಂಪಲನ್ನು, ಬೇಲೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚೆನ್ನಕೇಶವನ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 103 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಟೆಂಪಲ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೀಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಹನ ಗರುಡನ ಚಿತ್ರ. ಇದರ ಮುಂದುಗಡೆ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹತ್ತಿಗೌಡ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ another one content is on the screen. Ramanujacharya, he spreaded the message of Vishishtadvaita sect across Karnataka under the patronage of the Vishnuvardhana. See, Cholas, they tortured the Ramanujacharya because Ramanujacharya is the propounder of Vishishtadvaita, which explain or which gives the more importance to the worship of Lord Vishnu. But Cholas, already I told you, basically they are the Shaivas. That's why they didn't like the Ramanujacharya and they started to give the torture to Ramanujacharya. That's why Ramanujacharya left the Chola kingdom and came to the Hoysala dynasty. So in Hoysala dynasty, that time Hoysala king Vishnuvardhana was there. Vishnuvardhana, he welcomed the Ramanujacharya and given the shelter and patronage to him. ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ he built ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಟ್ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಈ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಊರು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ. ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಟೆಂಪಲ್. ದಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫೋಟೋ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಂಡು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ so another one is photo is on the screen, that is Sri Ramanujacharya's photo. Your right side, that painting photo is there, that is Sri Ramanujacharya's painting photo it is. And your left side one idol is there, that is real body of Sri Ramanujacharya. You may not believe, that is real body of Sri Ramanujacharya. So Ramanujacharya ಅವರು ಏನು ವೈಕುಂಠವಾಸಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು ಹಲವಾರು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜತನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ Ramanujacharya was an Indian philosopher, already told you. So Hindu theism, social reformer, and one of the most important exponent of the Sri Vaishnavism tradition within the Hinduism. That's fine. Then another one is on the screen, that is this kingdom means Hoysala kingdom. It is declined during the reign of third Ballala. ಈ ಥರ್ಡ್ ಬಲ್ಲಾಳ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅವನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಥರ್ಡ್ ಬಲ್ಲಾಳ he was not competent, he was not strong ruler. That's why he in his time Hoysala kingdom came to an end. So during the same period the Vijayanagara empire came into power. Okay, so this is one thing. And what are the contributions of Hoysala? Contributions of the Hoysalas. So Hoysala ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಪ್ರಾವಿನ್ಸಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. Okay, the officials looked after the administration of Nadu and Vishaya. So it was not possible to king to rule the entire dynasty by sitting in one place. That's why he divided the kingdom into many provinces, and each province was taking care of the officials. So in that we see that Nadu and Vishaya are the provinces. So Nadu, Vishaya will
heads are there for it. And in village government, the representatives were there. Those representatives of the village we say Gauda, Shanubhoga, Talavara, and others. So they were in village level. Then Hoysalas, they built Shanti Sagara, Ballala Rayana Samudra, Vishnu Samudra. So these lakes were built by the Hoysalas. And land revenue, it was the main source of kingdom. Then the king, he used to have a special army of gods called Garuda. Very important, keep it in mind. There was a special unit of army that is called Garuda. Garuda, a troop of army, was giving 24/7 protection to the king. So when the king died, these gods would also sacrifice their lives. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ ಏನಾದರೂ ಸತ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಈ ಗರುಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ another one is on the screen. Agraharas, mathas were the education centers, and the famous education center, that is Kote, Salagame, Arsikere are the famous education centers. And Vedas, Veda Shastras, Kannada, Sanskrit, those subjects were teaching to the children. And during the period of Hoysalas, the Kannada literature, it was flourished immensely everywhere. ಸೊ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ there are some important scholars, writers, authors, they wrote some books. So who are those? That is also on the screen. So which are those? Let's see. The first one, Rudrabhatta, he wrote Jagannatha Vijaya. Rudrabhatta Jagannatha Vijaya ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. Another one, Janna, he is also called as Kavi Chakravarti. So Janna, he wrote Yashodhara Charite. Harihara, he wrote Girija Kalyana. Raghavanka, he wrote Harishchandra Kavya. Keshiraja, he wrote Shabdamani Darpana, that is Kannada grammar book. Okay. Then Sri Ramanujacharya, he wrote Sri Bhashya. Then Parashara Bhatta, he wrote Sri Guna Ratna Kosha. So these books were written during the period of Hoysala. The Hoysalas, they encouraged the different religions like Jainism, Buddhism, Shaivism, Vaishnavism, and Veerashaivism and Sri Vaishnavism. Those all sects are encouraged by the ಹೊಯ್ಸಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶೈವಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಆರಾಧಕರು, ವೈಷ್ಣವಿಸಮ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧಕರು, ವೀರಶೈವರು, ಲಿಂಗಾಯತರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಂಥಗಳು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದವು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಹೊಯ್ಸಲಾಸ್, ದೇ ಗಾಟ್ ದೇರ್ innumerable temples. They built their innumerable temples built in soapstone. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಸಾಬೂನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಸಾಬೂನಂತಹ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು, ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 5 features that can be seen in all their temples. That is the star shaped sanctum. It is given in textbook. Okay, that's what I have mentioned here. Star shaped sanctum, Upapita, Jagati, decorative panels, Shikhara, and pillars. So what is that? How are those? And what is that Jagati? That is also one video is there. Jagati ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಡಿಯರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 8th ಕ್ಲಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ, ಹೊಯ್ಸಳರು ಅಂತ. ಆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಜುಗತಿ ಪೀಠ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಇದೇ ಆ ಪೀಠ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಇನ್ನೂ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ಹೊಯ್ಸಳರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸನಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ದೇವಾಲಯ ಇದು. ಆತ ಚೋಳರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಹೊಯ್ಸಳರು ಮೂಲತಃ ಶೈವರು. ಅನಂತರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದ್ತಾನೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಮೊದಲು ಶೈವನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೈನನಾಗಿ, ಮೊದಲು ಜೈನನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಶೈವನಾಗಿ
ಮೊದಲು ಜೈನ ಧರ್ಮದವನು, ನಂತರ ಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನು ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಹೊಯ್ಸಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸನಾದಂಥ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ. ಆತನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ಅಂತ. ಸೊ ಆತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜಗಣಾಚಾರ್ಯ ಸರ್, ಜಗಣಾಚಾರ್ಯ. ಇದು ಬಳಪದ ಕಲ್ಲಿದು. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮದನಿಕಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ 8th ಕ್ಲಾಸ್ SST ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಶಿಲ್ಪ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜುಗತಿ, ಈಗ ನಿಮಗೇನು ನಾವು ಜುಗತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಜುಗತಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಅಪೂರ್ವವಂಥ ಶಿಲ್ಪ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು ನಾಕಂಡ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸನಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ, ಆತನ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್, ಸೈನ್ಯದ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕೇತಮಲ್ಲ ಎಂಬಾತ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಚೋಳರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಆ ಗೆದ್ದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ, ಶಿವನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಲವೊಂದು ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಇರೋದು, ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹ. ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವನು ಜಕಣಾಚಾರ್ಯ, ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ. ಹನ್ನೊಂದು 1929ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದು ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಳಪದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಶಿವ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥವರು ಹೊಯ್ಸಳರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೂ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕೆತ್ತನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದವು. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ಅವನ ಸೈನ್ಯ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಈ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದರು. ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಶಿಲ್ಪ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಯರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ಇದು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಗಳು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮದನಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಮದನಿಕೆಯರು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಲ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹನ್ನೆರಡು 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಾಲಯ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ನುಣುಪಾದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿ, ಇದು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಅಂತ ಹೊಯ್ಸಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಜಗತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಲೇ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ದೆನ್ another one is on the screen. It is inscription line. It is ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಏನಿದೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. when I also read here. So yeah, what is that? It is in Hale Kannada. The same content is written in Hosa Kannada, New Kannada. That is yam ಶೈವಾಸ ಮುಪಾಸತೆ ಯಶಿವ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವೇದಾಂತಿನೋ ಬೌದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಇತಿ ಪ್ರಮಾಣಪಟವಃ ಕರ್ತೇತಿ ನೈಯಾಯಿಕಾಃ ಅರ್ಹಶ್ಚೇತಿಹ ಜಯ ಶಾಸನಮತಿಃ ಕರ್ಮೇತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಃ. ಸೋಯಂ ಓ ವಿದಧಾತು ವಾಂಛಿತ ಫಲಂ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಸದಾ. ಅಂದರೆ ಶೈವರು ಶಿವನೆಂದು, ವೇದಾಂತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು, ಬೌದ್ಧರು ಬುದ್ಧನೆಂದು, ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾದ ನೈಯಾಯಿಕರು ಕರ್ತೃವೆಂದು, ಜೈನರು ಅರ್ಹವೆಂದು, ಮೀಮಾಂಸಕರು ಕರ್ಮವೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವರೋ ಅವನೇ ಆದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವನೆಂಬ ಈಶನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಏನು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಶವನೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೆನ್ there are beautiful idols of Madanikas. That's what Shilabalikas we called on the brackets of pillars of Channakeshava temple at Beluru. So the photo is on the screen and the video is also there. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮದನಿಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one is on the screen. The military general
ಕೇತಮಲ್ಲ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಟ್ ಹಳೆಬೀಡು. ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಫೋಟೋ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೋಮದಂಡ ನಾಯಕ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಸೋಮನಾಥಪುರ. ಸೋಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೋಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೋಮೇಶ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸೋಮದಂಡ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂಥವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಫೋಟೋ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ದೆನ್ ದರ್ಪಣ ಸುಂದರಿ. ಸೊ ದಿರ್ ಇಸ್ ವಿ ಸಿ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಐಡಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಚ್ ಅದರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಅಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಹಳೆಬೀಡಿನ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಕೆತ್ತನೆಗಳು. ಅಂಥ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತಿಳಿದಾಗೆ ಯಾವ ಶಿಲ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ, ವೈಭವಯುತವಾದಂತಹ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು, ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಂಥ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪರಕೀಯರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹೊಯ್ಸಳ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಭಗ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವುಗಳು ಭಗ್ನ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡನ್ನು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ತವರೂರು, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪದಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ನೀವೀಗ ನೋಡಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸಿಗೆ, ಎಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ಏನು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ನೀವು ಈಗಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಬಸರಗಿ ಸರ್, ಆನಂದ್ ಕೊಂಟೋಜಿ ಸರ್, ವಿನೋದ್ ಬಣಜಿಗಿರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಮದಾಪುರ್ ಸರ್, ಇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.